پریشے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بھاگی۔ پریشے بیٹا بیٹا مجھے کچھ بتاؤ تو بیٹا۔ ساجد صاحب بھی پریشے کے پیچھے چلے، لیکن پریشے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بابا کی جان دروازہ کھولو اور بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے، ساجد صاحب نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ بابا آپ جاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پریشے نے دروازہ کھولے بغیر اندر سے جواب دیا۔ ساجد صاحب پریشے کو جانتے تھے کہ جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ ساجد صاحب نے پریشے کی بات سنی۔ اچھا آ جانا نیچے، میں ناشتے پر انتظار کروں گا، اور اگر نہ آئی تو میں ناشتہ ہی نہیں کروں گا اور پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ساجد صاحب نے بھی اونچی آواز سے باہر کھڑے ہو کر ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا بس فریش ہو کر آئی، پریشے نے جواب دیا تو ساجد صاحب بھی فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو وہ، اب ملا تو مار ڈالوں گی اسے میں، پریشے نے تکیہ پھینکتے ہوئے کہا۔ پوری دنیا میں یہ نیم بیمار بندر ہی ملتا ہے مجھے، کیا دنیا سچ میں اتنی گول ہے، پریشے نے سوچتے ہوئے خود سے کہا۔ اوف ریلیکس بیبی جسٹ چل، پریشے نے لمبا سانس لیتے ہوئے خود سے کہا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ برخودار، سلطان صاحب نے احمد کو پیچھے سے آواز دی، جو کہ تیزی سے نظریں چرائے اپنے کمرے کی طرف چل کم اور بھاگ زیادہ رہا تھا۔ سلطان صاحب کی آواز سن کر احمد کے قدم رک گئے، لیکن وہ پلٹا نہیں۔ جی دادا جان، احمد نے بغیر پیچھے مڑے جواب دیا۔ ہم سے ناشتے کے ٹیبل پر ملنا، بہت کچھ پوچھنا اور جاننا ہے تم سے، سلطان صاحب نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ احمد نے سلطان صاحب کا حکم سنا تو کچھ لمحے رکا، لیکن پھر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ لڑکی کیا کروں اس کا، ایسے جونک کی طرح میرے ساتھ چپک گئی ہے، احمد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ احمد خود کو سکون دینے کے لیے اسی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ رہی ہو نا کتنا تنگ کرتی ہے یہ لڑکی مجھے، احمد بچوں کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ لیکن ایک بات کہوں، ہے پیاری ویسے وہ، ہر وقت مسکراتی رہتی ہے اور ایک نمبر کی جنگلی بلی ہے وہ، مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے اس سے لڑ کر۔ اچانک احمد کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ یہ میں کیا بولی جا رہا ہوں، میں یہ سب کیا بول رہا ہوں تمہارے سامنے، کسی اور کی بات، یہ کیا کر رہا ہوں میں، احمد پریشانی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثر لیے خود سے بات کر رہا تھا۔ دیکھو ناراض نہ ہونا، اچھا جانتی ہو نا میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، بس مجھ سے ناراض نہ ہونا، اب کبھی بھی کسی بھی لڑکی کا ذکر تمہارے سامنے نہیں کروں گا، پکا، احمد نے کان پکڑتے ہوئے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا نا بابا، پکا وعدہ اب نہیں کروں گا تذکرہ کسی بھی اور لڑکی کا تمہارے سامنے، احمد ابھی بھی اسی انداز میں کھڑا بول رہا تھا۔ تو بتاؤ کر دیا نا مجھے معاف، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے تھینک یو میری جان، لو یو، احمد نے تصویر کو چھوتے ہوئے کہا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پریشے تیار ہوئی اور گہری سانس لے کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ گڈ مارننگ لولی کپل، پریشے نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا اور اپنی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ پریشے نے کانی آنکھ سے ماحول کا جائزہ لیا۔ پری چھپ چھپ کر نہ دیکھو، پتا ہے نا کیا پوچھنا چاہتا ہوں میں، ساجد صاحب نے اوپر دیکھے بغیر کہا۔ بابا، پریشے نے لمبا کرتے ہوئے کہا۔ جی جی سن رہا ہوں، بولو جلدی، ساجد صاحب نے پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی مجھے بھی بتائیں گا کہ یہاں کیا چل رہا ہے، شمائلہ بیگم نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیگم آپ دور رہیں، ہمارے آپس کی بات ہے، ساجد صاحب نے شمائلہ بیگم سے کہا۔ کیوں، میں بھی اس گھر کا حصہ ہوں، مجھے بھی جاننے کا پورا حق ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے دونوں باپ بیٹی میں، شمائلہ بیگم نے ضد کرنے کے انداز میں کہا۔ چلیں اچھا ٹھیک ہے، پریشے کی بات سنتے ہیں، اب بولو پری، ہم سن رہے ہیں، ساجد صاحب نے پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشے پہلے خاموش رہی، پھر شروع سے اب تک کی ایک ایک بات ایک سانس میں بتا دی۔ شمائلہ بیگم اور ساجد صاحب نے پریشے کی بات سنی اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہا 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 ہا، ساجد صاحب نے سن کر ایک زوردار قہقہا مارا۔ شمائلہ بیگم بھی ان کے ساتھ مسکرا دی۔ آپ دونوں ہنس کیوں رہے ہو، پریشے نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، ناشتہ کرو پری، ساجد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ او ہو، ہنسی جا رہے ہو، بتائیں بھی کچھ کہ کیوں ہنس رہے ہو، پریشے کو اب تب چڑھ گئی تھی۔ تو اور اب ہنسو بھی نہ میری جنگلی بلی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ماجرا ہے ان دونوں میں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بلی اور بندر کا ہے، ساجد صاحب نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ بابا بس بھی نہ، پریشے نے التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 ہاں، اچھا اچھا، ناشتہ کرو اب، اور اب سے میرے ساتھ آفس جانا، ساجد صاحب نے کہا اور ناشتہ کرنے لگ گئے۔ جی بابا ٹھیک ہے، پریشے نے حامی میں سر ہلایا۔ سلطان صاحب کا بھی بلی اور بندر سن کر ہنس ہنس کر برا حال تھا، پورا گھر ان کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ دادا جان کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ مجھے، احمد نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 نہیں برخودار، دیکھ رہا ہوں اب بندر بھی پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، یہ کہہ کر سلطان صاحب پھر سے ہنسنے لگے۔ احمد کو ان کی ہنسی بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ اٹھا اور سلطان صاحب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایسے ہی مسکراتے رہا کرے دادا جان، احمد نے سلطان صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ سلطان صاحب نے اس کے سر پر پیار کیا اور چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔
बहुत दिनों बाद खुलकर हंस रहा हूँ, वो भी इस परी की वजह से। वाकई में वो एक परी ही है। देखो तुम्हारी नोक-झोंक की आदत दोबारा जिंदा कर दी और मैं भी अब मुस्कुराने लग गया हूँ। सुल्तान साहब ने अहमर की तरफ देखते हुए कहा, परी नहीं दादा जान, वो परी के भेस में। अभी अहमर बोलने ही लगा था कि सुल्तान साहब ने बात काटी। जंगली बिल्ली है ना? ये कहकर सुल्तान साहब फिर से हंसने लगे। बिल्कुल सही कहा, अहमर मुश्किल से बोला। चलो अब नाश्ता करो सुकून से, सुल्तान साहब ने अहमर की तरफ देखते हुए कहा। और दोनों नाश्ता करने लग गए। नाश्ता करके दोनों एक साथ ही ऑफिस के लिए निकल गए। बाबा अंदर चले, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ, प्रीशा ने साजिद साहब की तरफ देखते हुए कहा। हाँ अच्छा ठीक है, रिसेप्शनिस्ट से मीटिंग रूम का पूछ लेना, साजिद साहब ने कहा और गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गए। प्रीशा ने गाड़ी पार्क की और वो भी अंदर दाखिल हो गई। प्रीशा सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द मीटिंग रूम? रिसेप्शनिस्ट ने आगे से जवाब दिया, यस मैम, थर्ड फ्लोर लेफ्ट हैंड रूम। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके थैंक यू। तो रिसेप्शनिस्ट ने भी मुस्कुरा कर जवाब दे दिया, प्लेयर मैम, हैव अ नाइस डे। प्रीशा तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ी और बटन प्रेस किए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, किसी ने दरमियान में अपना पाँव रखा, जिससे लिफ्ट का दरवाजा दोबारा खुल गया। कोई शख्स तेजी से अंदर आया और वापस बटन प्रेस कर दिए। पहले तो प्रीशा ने इग्नोर किया, लेकिन जब उसकी नजर इस शख्स पर पड़ी तो वो कोई और नहीं बल्कि अहमर हमदान ही था। ओए बंदर, तुम यहाँ कैसे? प्रीशा ने अहमर की कमर पर थपकी देकर उसका ध्यान अपनी तरफ किया। अहमर जो कि अपने मोबाइल पर बिजी था, बंदर सुनकर तेजी से पीछे मुड़ा और हैरान रह गया। मिस्टर बंदर, तुमसे ही पूछा है, यहाँ कैसे? प्रीशा ने अहमर के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। अहमद ने प्रीशा को देखा और बोला, बिहेव योर सेल्फ वाइल्ड कैट, दिस इज माई ऑफिस एंड आई हैव एन अथॉरिटी दैट आई विल बी आउट यू फ्रॉम माई ऑफिस ड्यू टू योर मिसबिहेव। अहमद ने आंख उचकाकर तंजिया मुस्कुराहट देते हुए कहा। प्रीशा को पहले कुछ समझ न आई, फिर उसे अचानक याद आया कि बाबा डील की बात करने हमदान ऑफिस आए हैं। जी जी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि बदकिस्मती से आप सुल्तान अंकल के पोते हैं और मेरे बाबा उनके साथ डील करने आए हैं। शुक्र है आपको याद तो आया और यहाँ मुझसे तमीज से बात करना आई समझ, अहमद ने उंगली दिखाते हुए कहा। प्रीशा ने उसकी उंगली फौरन पकड़ ली। क्या कहते हो मुझे, जंगली बिल्ली? हाँ अब बताती हूँ, जब मैं जंगली बिल्ली की तरह ही तुम्हारी उंगली तोड़कर खा जाऊंगी। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ जंगली बिल्ली, मेरी उंगली टूट जानी, अहमद ने उंगली को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। जितना हिलोगे उतनी ही दर्द होगी। मैं बंदर, मेरी उंगली तोड़नी थी ना उस दिन, बताती हूँ अब मैं तुम्हें, प्रीशा ने शैतानी अंदाज से कहा। जंगली बिल्ली, मैं तुम्हारे बाबा को शिकायत लगाऊंगा, अहमद ने प्रीशा को गुस्से से घूरते हुए कहा। ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि बाबा क्या सोचेंगे मेरी इस हरकत पर, प्रीशा ने सोचते हुए कहा। लेकिन खैर है, डांट ही देंगे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तो एक उंगली के पीछे मैं डांट खा लूंगी, प्रीशा ने शरारती अंदाज में कहा और उंगली को मोड़ा। उंगली मुड़ते ही अहमद ने जोरदार चीख मारी। ओए बंदर, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आराम से, अच्छा ज्यादा शोर मत मचाओ, तुम्हारे वर्कर्स क्या सोचेंगे? प्रीशा ने अहमद की उंगली को मुकम्मल जोर लगाकर पकड़ते हुए कहा। मेरी उंगली बस छूट जाए, मैं तुम्हें चिड़ियाघर भेज देना है, तुम देखना तो सही, अहमद ने उंगली को मासूमियत से देखते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, हाँ वहां तुम्हारी उंगली साथ लेकर ही जाऊंगी, बस तुम देखना, प्रीशा ने हंसते हुए कहा। और दोनों आपस के झगड़े में मसरूफ थे और उन्हें खबर ही ना हुई कि लिफ्ट का दरवाजा कब का खुल चुका था और ऑफिस के लोग बाहर खड़े उन्हें देख रहे थे। कुछ के मुंह हैरानगी से खुले थे और कुछ दोनों के बचपने को देखकर हंस रहे थे। इतने में अहमद की पर्सनल सेक्रेटरी सीमा तेजी से आगे बढ़ी और बोली, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट एवरीवन्स वाचिंग यू। अहमद ने जब अपनी सेक्रेटरी की आवाज सुनी तो फौरन बाहर की तरफ देखा। प्रीशा छोड़ो, सब देख रहे हैं, अहमद ने हल्की आवाज से कहा। नहीं पहले सॉरी कहो, प्रीशा ने शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहा। अच्छा बिल्ली सॉरी, अब छोड़ो, अहमद दांत पीसते हुए कहा। सॉरी वाइल्ड कैट, नाउ लीव इट, अहमद ने ऊंची आवाज से कहा। इट्स ओके। प्रीशा ने झटके से उंगली छोड़ी और करते हुए मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अहमद ने अपनी उंगली की तरफ देखा। जंगली बिल्ली, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बदला उधार रहा। अहमद ने इंतकामी नजरों से प्रीशा को जाते हुए देखा। सर आप ठीक हैं? अगर ज्यादा दर्द हो तो पेन किलर जेल लगा दूं? सीमा ने पूछा। नहीं जरूरत नहीं, अहमद ने कहा। या अल्लाह, पता नहीं ये अब कब तक चलना है, अहमद ने खुद से कहा। अहमद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में सिर्फ 3 ही लोग थे, सुल्तान साहब, साजिद साहब और प्रीशा। प्रीशा मजे से अहमद की सीट पर बैठी कुर्सी को गोल गोल घुमा रही थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अहमद ने मुसाफिहा किया। बरखुदार कहाँ रह गए थे, सुल्तान साहब ने पूछा। स्वीट अंकल, कुछ लोगों को वक्त की कदर नहीं होती। प्रीशा ये हंस पड़ी। अहमद गुस्से में बढ़ा। मैम ये मेरी सीट है, अहमद ने कहा। सॉरी आप वहां बैठ जाएं, प्रीशा ने कहा। आप दोनों का बिल्ली बंदर हो गया हो तो हम मीटिंग शुरू करें, साजिद साहब ने कहा। मीटिंग खत्म हुई, अहमद ने प्रीशा को कमरे में रोक लिया। वो उसके करीब झुका। प्रीशा ने आंखें बंद कर ली। अहमद मुस्कुरा दिया। देखो हमारी लड़ाई ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, प्रीशा ने कहा। दरवाजा नॉक हुआ, अहमद सीधा हो गया।
پریشا باہر چلی گئی۔ احمد سوچ میں پڑ گیا، مجھے اس کی باتیں اچھی کیوں لگتی ہیں؟ احمد نے خود سے کہا۔ سیما نے آواز دی، جی جی آتا ہوں، احمد نے کہا۔